ریاست اور سیکورٹی فورسز کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا ملوث افراد کی شناخت کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس قائم، چیئرمین پی ٹی اے سربراہ مقرر، 10 رکنی فورس میں دیگر اداروں کے افسران بھی شامل۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر وزیر اعظم کا اہم اقدام، فورس حالیہ جھوٹی خبریں دینے والے عناصر کی نشاندہی کر کے سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، دھماکے کے ماسٹر مائنڈ اور بی ایل اے کے اہم کمانڈر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، قتل، اقدام قتل، دھماکہ خیز مواد کے استعمال اور فنڈنگ سے متعلق دفعات شامل۔ جاوید بلوچ کے سنسنی خیز انکشافات کے بعد ایف آئی آر کاٹی گئی، دھماکے کے لیے رقم بلوچستان کی ہب چوکی کی نجی بینک برانچ سے ٹرانسفر کرائی گئی۔ خارجیوں کے خاتمے کا عزم، سیکورٹی فورسز سرگرم، بدن کی مٹی پر مزید 2 جوان جانثار۔ خیبر پختونخوا کے 2 مختلف اضلاع میں کارروائیاں، 8 دہشت گرد ہلاک، 9 زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن محمد صہیب الدین اور سپاہی افتخار حسین شہید۔ ضلع بنوں میں آپریشن کے دوران 5، ضلع خیبر میں 3 خارجی مارے گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بنوں میں جامع شہادت نوش کرنے والے کیپٹن اور سپاہی کی نماز جنازہ ادا، شہید کیپٹن محمد صہیب الدین کی نماز جنازے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت، اعلیٰ سول اور فوجی افسران بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے شہید کی اہل خانہ سے ملاقات اور اظہار تعزیت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید کیپٹن صہیب نے انتہائی بہادری سے خارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، شہید پر پوری قوم کو فخر ہے۔ مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں روپوش ہیں، وہیں بیٹھ کر اس نے لاشیں گرانے کا منصوبہ بنایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا انکشاف، پریس کانفرنس میں کہا، ریاست گھٹنے نہیں ٹیکتی، انٹیلیجنس اطلاع تھی کہ فائنل کال کی آڑ میں ریاست پر حملہ کیا جائے گا۔ گزشتہ کئی مظاہروں میں تربیت یافتہ جرائم پیشہ اور افغانی موجود تھے۔ مزید کا اسلام آباد کا امن تباہ کرنے کی سازش کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ کے ایک بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ مراد سعید اسلام آباد آیا تھا تو گرفتار کر لیتے، عطا تارڑ وزیر ہاؤس آئیں اور دیکھ لیں وہ موجود ہے یا نہیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ ایک انٹرویو میں کہا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح گولیاں چلائی گئیں، کارکنوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، اسلحہ نہیں۔ عطا تارڑ کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں، علی امین گنڈا پور پر پوری پارٹی کا اعتماد ہے۔ ہمیں پیسے دے کر ڈی چوک میں توڑ پھوڑ کے لیے لایا گیا تھا، پی ٹی آئی والے ہمیں یہاں لے کر آئے اور پھر ہمیں چھوڑ کر خود بھاگ گئے۔ گرفتار شرپسندوں کے ہوش ربا انکشافات۔ گرفتار شرپسند صدیق کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل ہونے اسلام آباد آیا تھا اور یہاں پولیس نے گرفتار کیا، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بندہ چھڑانے نہیں آیا۔ سی ٹی ڈی نے ہزاروں دہشت گرد کارروائیاں ناکام بنائی، سی ٹی ڈی کے لیے جلد 20 بم پروف گاڑیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پشاور میں نیوز کانفرنس، کہا، ایپیکس کمیٹی میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کے پی میں سی ٹی ڈی فعال نہیں ہے، کے پی میں سی ٹی ڈی فعال ہے اور صوبے میں 16 اسٹیشنز موجود ہیں، سی ٹی ڈی کے پی میں پرفارمنس بہتر ہے۔ پاکستان اپنے موقف پر قائم، صرف چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائبرڈ ماڈل ماننے سے انکار۔ آئی سی سی کا نئے فارمولے پر سوچ بچار، ووٹنگ کے بغیر ہی معاملہ حل کرنے کی بھرپور کوشش۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کو اب فارمولہ ماننے کا مشورہ، فارمولہ چیمپئنز ٹرافی سے لاگو ہوگا اور 3 برس تک نافذ رہے گا۔ نئے فارمولے کے تحت پاکستان اور بھارت اپنے تمام میچز اگلے 3 برس تک دبئی میں کھیلیں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے آئی سی سی چیئرمین کا چارج سنبھال لیا۔ آئی سی سی کی تصدیق، جے شاہ کہتے ہیں، یہ کھیل کے لیے ہم اولمپک 2028 گیمز کی تیاری کر رہے ہیں، کرکٹ کو دنیا بھر میں شائقین کے لیے مزید جامع اور دلچسپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، خواتین کے کھیل کی ترقی کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔
एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा की वजाहत, कहा यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इजहार राय है। मुल्क पर यौमिया साइबर हमले हो रहे हैं। जहाँ सिक्योरिटी की बात हो वहाँ वजारत दाखिला PTA को हिदायत देती है। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के खदशात हैं। हमारे लिए तरजीह मुल्क की सिक्योरिटी है। VPN पर पाबंदी वापस लेने का फैसला। मुनासिब कानूनी पहलुओं में कमजोरी की वजह से पाबंदी न लगाने का फैसला किया गया। तमाम VPNs अब चलते रहेंगे। वजारत दाखिला VPN पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त जल्द वापस देगी। वजारत दाखिला ने टेलीकॉम रेगुलेटर से गैर रजिस्टर्ड VPNs पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की थी। टेक्स हदफ में नाकामी। FBR में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। 17 से 20 ग्रेड के 60 अफसरान के तकर्रुर तबादले। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची, लाहौर में तैनात कई एडिशनल डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले और तकर्रुरियाँ की गई। कोयटा, हैदराबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट, सक्खर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला के मुतअद्दिद डिप्टी कमिश्नर्स को भी तब्दील कर दिया गया। करम एजेंसी में 11वें रोज भी हालात कशीदा। ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जा बहक और 8 जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 130 तक जा पहुंची। 150 से जायद जख्मी। रास्तों की बंदिश से मुतासर इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का भी खदशा। जिला करम के तमाम इलाकों में मुतहरिफ कबाइल के दरमियान फायरबंदी। मोर्चों पर पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात। किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात है। अमन अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कोहाट में जिरगे से खिताब। का कीमती जानों का ज़िया काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस है। करम में अमन अमान के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज रखी गई है। APC में करम के मसाइल पर गौर होगा। इसराइल ने लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। कई इलाकों में ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के मुतादिद अरकान शहीद। इसराइली फौज का दावा। सयूनी फौज ने गांव क़याम पर कई गोले दागे जो एक घर पर लगे। अक्टूबर 2023 से लेबनान में शोधा की तादाद 3961 हो गई। 16,520 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के गजा में बैतुल्लाहिया के मकान पर बमबारी। 10 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक मजीद 34 शहरी जान से हाथ धो बैठे। तर्जुमान हमास के मुताबिक इसराइल शुमाली गजा में आलमी सतह पर ममनुआ हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तहकीकात के लिए आलमी सतह पर कमेटी तश्कील दी जाए। ऐसे शवाहिद मिले हैं कि लाशें तहलील हो गई हैं। शुमाली गजा 53 दिन से मुहासरे में है। शाम के शहर हलब पर हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस का कब्जा बरकरार। शामी अफवाज की मदद में रूसी फ़िज़ाइया के हमले। हलब अस्पताल भी निशाना। 12 अफराद जा बहक, मुतादिद जख्मी। शुमाल मगरबी शहर इदलिब पर हमला। 8 शहरी जान से हाथ धो बैठे। 50 से जायद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों और लड़ाई के दौरान 372 अफराद मारे गए। T20 सीरीज में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 165 रन बनाए थे। तैयब ताहिर 39, इरफान खान 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उस्मान खान ने 39, साइम अयूब ने 24 रन बनाए। उमैर यूसुफ ने 16, सलमान आका ने रन जोड़े। मेजबान टीम जवाब में 16वें ओवर में 108 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मेगा इवेंट के पहले सेमीफाइनल में नेपाल ने पाकिस्तान को जीत के लिए 95 रन का हदफ दिया, जिसे पाकिस्तानी ओपनर्स ने सिर्फ 5.3 ओवर में मुकम्मल कर लिया। सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। अजरक, टोपी, गीतों पर वालिहाना रंग।
कराची समेत सूबे भर में सिंधी कल्चर डे पर तकरीबात का इनेकाद। नौजवानों के ढोल के थाप पर भंगड़े, सिंधी अजरक टोपी और खूबसूरत लिबास पहने नौजवान, बुजुर्ग और बच्चों ने तकरीबात में शिरकत की। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़ॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता, और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश का शो ले आया है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई। कस्टमर्स और सरमाएकार ये शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। पहला प्रोग्राम नशर होते ही बिजनेस कम्युनिटी में धूम मच गई। और यूरोप के दिल बेल्जियम में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज। ब्रसल्स का ग्रैंड पैलेस खूबसूरत बरकी कुमकुमों से रोशन, क्रिसमस ट्री भी रोशनियों से जगमगा उठा। मैक्सिको में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी। मैक्सिको सिटी में परेड का इनेकाद। कार्टून नुमा गुब्बारों को फिजा में बुलंद किया गया। म्यूजिकल बैंड ने भी खूब रंग जमाया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।